يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وسن الفقيه المقدم محمد بن علي وعالمه وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسول عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم، وثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب المطهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب محمد بن أحمد الحدث الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب وأصولهم وفروعهم، ثم إلى سيد محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، ثم إلى رسل الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى رسل الشيخ محمد سمن المدني، ثم إلى رسل الشيخ محمد أرشد البنجري وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسل الشيخ محمد أرشد البنجري، ثم إلى رسل الشيخ محمد شرواني عبد البنجري، ثم إلى رسل الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري، وثم إلى رسل الشيخ أحمد سعود النور وأصولهم وفروعهم، ثم إلى حضرة الشيخ حجي محمد شافي حسن بن صالح الرائدي، وثم إلى رسل الوالد الحاج أحمد غزالي بن حجي حرس وأصولهم وفروعهم، ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندري وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita baca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالغنيمة الباردة. قالوا يا رسول الله وما الغنيمة الباردة؟ قال الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. Alhamdulillah, masyaallah hadirin rahimakumullah. Tak terasa kita telah memasuki daripada bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan takhalli thumma tahalli thumma tajalli. Yang pertama tingkatannya takhalli, bersihkan diri, ya, kosongin kita punya diri. Di mana itu mengosongkan diri kita, yaitu di bulan Rajab. Maka bulan Rajab yang telah kita lalui, anjurannya adalah memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Artinya kita mengosongkan diri kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Sya'ban, yaitu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjurannya adalah memperindah, tahalli, ya. Dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah, terutama adalah berpuasa, ya, berpuasa sunnah. Dan juga di bulan Sya'ban ini turunnya ayat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita usahakan untuk menggembirakan Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak salawat kepadanya, ya. Di samping kita menggembirakan Nabi Muhammad SAW, juga menyelamatkan diri kita, ya, mendekatkan diri kita, ya, mengaitkan hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi, ya, turunnya ayat bersalawat di bulan Sya'ban yang sering kita dengar, ya, sebagaimana Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turun di bulan Sya'ban, ya. Perintah yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimulai
Allah sendiri, innallaha, sesungguhnya Allah mengikrarkan ya dirinya, wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada nabi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabi, yusalluna ya. Semenjak Allah ikrarkan Allah bersalawat bersama para malaikatnya, sampai saat ini Allah masih bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata yusalluna di dalam firman Allah ini senantiasa, bukan telah bersalawat, tapi senantiasa Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW bersama para malaikatnya. Lalu kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman ya. Maka orang yang beriman itu enggak alergi sama salawat ya. Orang beriman itu butuh salawat, orang beriman itu tahu salawat ya. Jadi dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, diperintahkan bagi kalian orang beriman, sallu, bersalawatlah, alaihi, atas Nabi Muhammad SAW, wasallimu, dan berilah salam, tasliman, dengan sebaik-baik salam. Maka salawat dan salam ini menjadi satu kesatuan, dan itu menjadi hal yang rukun dalam setiap ibadah kita ya. Di dalam sholat, salawat dan salam; di dalam khutbah, salawat dan salam ya. Dan juga di dalam syahadat, harus ada syahadat Rasul ya. Dimanapun ibadah-ibadah kita pasti ada salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa nggak pakai salawat dan salam, merdud, ditolak doa kita ya. Jadi begitu, masyaallah rahimakumullah. Di bulan Sya'ban yang mulia ini, yuk sama-sama kita perbanyak. Kalau tidak bisa puasa, banyakin salawat ya. Kalau bisa dua-duanya ya. Dan juga banyakin amalan sunnah yang lainnya. Masuk pada pelajaran kita ya, tentang puasa ya, bab yang ke-13 di dalam fadilah puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fammi saimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari minyak misik. Bidamil kha'il mu'jamati wal lamil wasukunil wawi wa ba'daha fa'un wal lam jawabu qasamin wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam qablahu walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Nah, jadi hadis Nabi Muhammad SAW ini ya, yang mengatakan aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak misik, itu sebelumnya Nabi udah bersumpah ya. Jadi Nabi itu bersumpah dulu ya. Kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi ya zat yang nyawa Muhammad ya. Jadi bersumpah dengan nyawanya Nabi sendiri, biyadihi, di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala ya. Aku bersumpah dengan zat yang mana nyawaku berada di dalam genggamannya, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Bi qudratihi wa tasrifihi ya, la khulufu misal ya. Nah, jadi ya, ini bukan Nabi asal jiplak aja, bukan ya. Bahkan didahului dengan sumpah. Kalau dengan sumpah berarti sungguh-sungguh ya. Maka dari itu jangan alergi sama bau mulutnya orang berpuasa ya. Terkadang kita
suka apa namanya risih gitu kan, lagi ngobrol berdua aromanya keluar. Tapi kalau dia lagi berpuasa, itu aroma yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpuasa ya. Tapi kalau nggak puasa ya jangan ya. Nggak kena hukumnya. Ya. Tapi kalau lagi puasa maka masuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Airihu fami sa'im atyabu indallahi min rihil miski indakum. Ya. Jadi lebih mulia, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik yang paling wangi di antara kita gitu. Jadi kalau di antara manusia ini yang paling wangi adalah minyak misik ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada minyak misik ya. Artinya begitu. Waqila, dan ada pendapat juga, al-muradu annallaha yujzihi fil akhirati fatakunu nukhatuhu atyaba min rihil miski. Nah, jadi ada pendapat juga, maksudnya apa? Allah nanti akan membalas di akhirat ya, yang mana aroma mulut orang yang berpuasa itu ya, nanti di akhirat ya, Allah rubah aromanya lebih daripada minyak misik. Nanti di akhirat ya, ini pendapat. Nanti di akhirat orang yang berpuasa dia punya aroma mulutnya wangi lebih daripada minyak misik, begitu ya. Waqila, dan dikatakan juga pendapat al-muradu anna sahibahu yanalu minas thawabi ma huwa afdalu min rihil miski ya. Dikatakan pula maksudnya apa ya, dengan aroma orang yang berpuasa, aroma bau mulutnya orang berpuasa, nanti orang yang berpuasa tersebut akan mendapatkan balasan pahala ya, yang mana pahala tersebut lebih afdal daripada minyak misik ya. Semua orang suka sama minyak misik ya, dan itu minyak yang termahal ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan balas bau mulutnya dengan pahala gitu. Bau mulutnya aja dapat pahala ya. Sampai bau mulutnya ya, Allah ganti dengan pahala, yang mana pahala tersebut ya, lebih baik daripada minyak misik tersebut. Nah, gitu. Ini banyak pendapat-pendapat tentang bau mulutnya orang berpuasa yang lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rajjahan Nawawi, dan yang terakhir Imam Nawawi ya menjelaskan rajjah ya, memastikan rajjah anna ma'na dzalika, bahwa arti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aroma ya, bau mulutnya orang yang berpuasa, annal khulufa aktsaru thawaban minal miskil mandubi ilaihi fil jam'i wa majalis dzikri ya. Bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa itu pahalanya lebih banyak daripada orang pakai minyak wangi, minyak misik, minyak wangi ya, dari minyak misik, yang mana itu juga disunnahkan gitu ya, fil jam'i, ketika ada pertemuan, wa majalis dzikri, dan juga majelis-majelis zikir. Jadi begini, kalau kita mau kumpul begini nih pakai minyak wangi sunnah ya, pergi Jumatan pakai minyak wangi sunnah ya, acara pakai minyak wangi sunnah, dan itu ya kesunahannya ya, dia pakai minyak wangi misik gitu, maka kan pahalanya juga besar. Kenapa? Pakai yang termahal. Itu masih lebih kalah dengan aromanya mulut orang yang berpuasa. Jadi begitu ya. Walaupun ya pakai minyak misik itu hukumnya juga sunnah,
Tapi ketika orang berpuasa, ya, itu dia pakai minyak wangi setelah zawal, setelah lewat zuhur, makruh gitu. Ya, pakai minyak wangi makruh setelah lewat zawal, setelah masuk waktu zuhur. Kenapa? Ya, karena itu akan menjadikan syahwat. Apa itu syahwat? Ya, itu aroma minyak wangi masuk ke dalam hidung. Apalagi kalau sekarang ada wangi-wangi buah-buahan, ya. Bukan wangi buah-buahan dong sekarang, bau wangi-wangi makanan juga ada. Ya, minyak wangi rasa Indomie ada, ya kan? Macam-macam, ya. Minyak wangi rasa buah apel itu masuk ke dalam hidung kita jadi syahwat, kepikiran baunya bau makanan, ya. Nah, maka pakai minyak wangi di saat puasa lewat zawal makruh, ya. Tapi kalau sebelum zawal silahkan, gitu. Nah, jadi ya, bau mulut orang berpuasa itu pahalanya lebih besar, lebih banyak dibandingkan orang pakai minyak wangi walaupun dia pakai minyak misik, gitu. Wa huwa hamlu ma'na thib 'ala al-qabul war-ridha, ya. Yaitu makna daripada wangi tersebut, ya, artinya aroma tersebut, ya, itu tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aroma orang berpuasa ke mulut, ya, kalau bau, ya, itu berarti dia benar-benar berpuasa, ya, benar-benar menjaga, ya. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi itu tanda-tanda bahwa puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ibadah itu punya asal, apa? Punya bekas. Ya. Orang sering wudu, wajahnya cerah, ya. Orang sering baca Quran, hatinya lembut, ya. Orang sering puasa, ya, aroma mulutnya itu menjadi alamatul qabul war ridha. Itu tanda-tanda kalau dia punya ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi jangan risih kalau kita puasa nanti aroma mulut kita bau gitu. Nah, kecuali kalau dia habis sahur agak sikat gigi, ya, makannya makan yang aroma nyengat. Nah, itu perlu, ya, dibersihkan. Ya. Nah, jadi gitu masalah hadirin rahimakumullah. Ya, jadi makna wangi atau aroma bau mulut di sini adalah alal qabul war ridha, bahwa orang tersebut, ya, ibadahnya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad naqala al-qadhi Husain, dan telah menukil, siapa yang menukil? Al-Qadhi Husain, ya, anna lit-ta'ati. Nah, kata Qadhi Husain nih, ya, sesungguhnya bahwasanya setiap ketaatan, setiap ibadah yaumal qiyamati, di hari kiamat itu rihan, mempunyai satu aroma. Setiap ketaatan itu ada wanginya, gitu, ya. Yafuhu faraihat as-siyam, ya. Yang mana aroma tersebut akan menyebar, ya, termasuk daripada faraihatus siyam fiha bainal ibadati kal miski, ya. Sebagaimana wanginya orang yang berpuasa, wanginya ibadah puasa, ya, itu nanti akan menyebar di antara ibadah-ibadah yang lain seperti wanginya misik, gitu. Nah, jadi nanti di hari kiamat, ya, itu ketaatan-ketaatan kita, ibadah-ibadah kita yang dilakukan di dunia, ya, itu mempunyai aroma-aroma, gitu, mempunyai wangi sendiri, ya, dan itu akan menyebar, termasuk ibadah puasa, ya.
dia akan menyebar wanginya, baunya seperti baunya misik. Nah, baunya misik ini tahan lama, ya. Baunya kuat gitu. Ya. Maka percontohannya adalah wangi misik, bukan wangi yang lain. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimatil baridati ay ilzamuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ilzamuha, segeralah, ya, atas kalian, ya, jangan sampai ketinggalan, begitu. Dengan apa? Bil ghanimatil baridah, jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan harta rampasan, keuntungan, ya, keuntungan yang datang cepat. Bahasanya betul. Keuntungan yang akan datang, gitu. Al-baridah, ya, yang segera datang. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa mal ghanimatul baridah? Wahai Rasulullah, apa itu keuntungan yang segera datang? Gitu. Ya, yang keuntungannya kita langsung dapetin. Kata Nabi, qala as-sawmu fi syitta'il ghanimatul baridah. Apa keuntungan tersebut? Kata Nabi, keuntungan tersebut adalah berpuasa ketika musim dingin. Puasa musim dingin, ya. Maksudnya apa sih? Kita ini biasa Ramadan hawanya panas, ya, hawanya panas. Berarti, ya, ketika kita puasa hawanya panas, itu salah satu cobaannya, gitu. Sekarang kita balik, puasa di musim dingin, ya, enak gak tuh? Enak, ya. Nggak kepanasan, nggak kehausan, ya. Hawanya enak, cuacanya enak. Maka itu adalah salah satu ghanimah baridah, keuntungan yang datang, yang segera datang, artinya yang datangnya cepat, gitu. Kata Nabi Muhammad SAW. Ah, jadi, ya, jangan sampai puasa kita, ya, menjadi rusak, menjadi batal, padahal cuacanya, ya, padahal suasananya syita, dingin, gitu. Sejuk, ya, nggak panas. Ya. Kan berapa banyak dari kita nih, ya, kalau lagi puasa terkadang batal, ya, karena hawanya panas, ya. Udah panas, kerja di lapangan, nah begitu, ya. Akhirnya batal, padahal itu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hawanya panas, ya, terik, ya, dan kita kerja keluar masuk, ya. Jadi begitu masyarakat rahimakumullah. Kalau Allah kasih hawa dingin, ya, sejuk, maka itu adalah keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman min ramadhan. Dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berpuasa satu hari dari bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan baginya dosa yang telah lalu, min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, dan juga dosa yang akan datang. Ya, jadi satu hari dia berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wal muradu as-saghair, yang dimaksud adalah dosa kecil, gitu. Ya. Ya, kalau kita bulan Ramadan bukan lagi nyari ampunan dosa, tapi tambahan pahala, gitu. Ya. Ampunan dosa kita cari mulai bulan Rajab. Ya. Maka ketika masuk bulan Ramadan, usahakan jangan sampai bawa dosa, bawa maksiat, ya, yang belum kita minta ampun atau belum kita tobat. Ya. Ada orang punya kebiasaan, ya, melakukan satu maksiat yang dia nggak bertobat, akhirnya masuk bulan Ramadan tetap aja dia jalanin.
Bagaimana dia mau dapat pahala ya, kalau dosanya masih ada? Sebab apa? Sebab pahala yang kita dapat kalau masih ada dosa itu menjadi ampunan dosa. Misal ya, kita punya dosa, terus kita bawa sholat, dapat pahala kan? Belum tentu. Yang pasti apa? Ampunan dosa, begitu. Ya. Maka kata Nabi SAW, wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha, dan iringilah perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik, gitu. Jadi kalau kita masih berbuat buruk, ya, maka jangan sampai kita nggak berbuat baik. Kalau kita berbuat buruk tapi nggak berbuat baik, maka keburukan tersebut nggak akan hilang. Maka kata Nabi, kalau kita berbuat buruk, jangan sampai kita nggak berbuat baik, tapi ikutin, hapus dengan perbuatan baik kita. Dosa juga begitu, nggak akan terkikis, nggak akan habis kalau kita nggak melakukan ibadah, kalau kita nggak melakukan ketaatan. Ya, maka jangan sampai kita di bulan Ramadan bawa dosa, bawa maksiat, yang nanti ibadah kita bukan menambah pahala, nambah derajat kita, tapi malah ngapusin dosa-dosa kita. Ya, nanti setelah selesai bulan Ramadan, yang ada apa? Pahala nggak nambah, ya, dosa berkurang, pahala nggak nambah. Ya, itu masih untung, dosa berkurang. Tapi kalau dosanya nggak berkurang, pahala nggak nambah. Na'udzubillah, jadi orang yang merugi gitu. Ya. Nah, jadi itu masyarakat rahimakumullah, ya. Allah akan hapus dosa-dosa kita. Tapi dosa-dosa shaghair yang kecil, ya, kesalahan-kesalahan yang kecil. Ya. Fa idza tamma ramadhanu la yaktubu alaihi dzambun illa al-haulil akhar. Fa in mata qabla Ramadan akhar jaa yaumul qiyamah wa laysa alaihi dzambun. Lalu dilanjutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, fa idza tamma Ramadan, maka ketika selesai bulan Ramadan telah sempurna, la yaktubu alaihi dzambun, maka dicatat baginya, ya, tidak ada dosa sampai al-haulil akhir, tahun yang akan datang. Jadi Allah akan hapus dosanya setahun. Artinya apa? Allah akan kasih dia kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Panjang umur namanya. Ya. Nabi masuk bulan Rajab baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu artinya sama dengan, ya, minta panjang umur. Ya Allah, berkahin di bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai di bulan Ramadan. Artinya, ya Allah, panjangin umur saya di bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai kepada bulan Ramadan, gitu. Nah, ini orang yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, satu dihapusin dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nanti kalau setelah bulan Ramadan selesai, maka tidak dicatat atasnya dosa, artinya dihapusin dosa-dosanya ilal haulil akhir, sampai Ramadan yang akan datang. Fa in mata, maka jika ia meninggal qabla Ramadan akhir, sebelum masuk bulan Ramadan yang akan datang, jaa yaumul qiyamah, ia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, walaysa alaihi dzambun, dan ia akan dibangkitkan tanpa membawa dosa, ya, tanpa membawa dosa. Itu kalau kita baca doa-doa setelah tarawih, ya, yang dibaca oleh para habaib, ya, di situ ada doa, ya, ya Allah, sampaikan aku pada Ramadan yang akan datang, ya, tanpa ada kekurangan, ya, tanpa ada dosa, ya, diampuni segala-galanya. Itu ada tuh. Jadi di Ramadan ini dia berdoa untuk Ramadan yang akan datang. Ya. Jadi begitu. Di setiap selesai sholat tarawih, ya, doanya seperti itu. Ya. Minta
untuk Ramadan yang akan datang. Nah, jadi di sini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ya, kalau dia meninggal sebelum mendapati Ramadan yang akan datang, maka nanti di akhirat dia berkiamat dibangkitkan tanpa membawa dosa. Tapi ini bagi orang yang benar-benar menjalankan puasa, bukan yang puasa di depan, di belakang, ya, minum es teh, ya, jangan sampai begitu. Ya. Ngopinya nggak diseduh tapi, ya. Nah, jadi gitu, ya. Ini bagi orang yang benar-benar menjalankan puasanya, ya, menjauhi daripada segala yang membatalkan, ya, meninggalkan daripada yang syahwat, dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Ai minas sagair al-muta'allika bihaqqillahi ta'ala. Ya. Yang dimaksud daripada hadis Nabi, nanti dia tidak membawa dosa. Dosa yang mana? As-sagair, yang kecil. Al-muta'allika bihaqqillahi ta'ala, yang mana dosanya itu berkaitan dengan hak Allah. Apa itu dosa yang berkaitan dengan hak Allah? Melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, ya, tidak melaksanakan yang wajib, ya, menjalankan yang haram, ya. Itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa jumlatu qawlihi wa laysa alaihi dhanbun haliyatun min fa'ili ja'a fal wawu lil hali wa fi riwayah. Nah, jadi, ya, jumlah, maksudnya ini tata bahasanya, ya. Kesimpulannya, ya, hadis Nabi walaysa alaihi dzambun, ia tidak akan membawa dosa nanti di hari kiamat, itu adalah keadaannya, keadaan orang tersebut, ya, yang mana ia nanti akan datang di hari kiamat, begitu. Wa fi riwayatin, ya, dan di dalam satu riwayat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Nah, ini di dalam riwayat yang lain, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imannya, ya, wahtisaban, dan dengan ihtisab, mengharap, ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka ia akan diampuni baginya ma taqaddama, dosa yang telah lalu, dan juga ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang. Rawahul Khatib an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Ibnu Abbas. Qauluhu imanan. Nah, maksudnya apa imanan? Hadis Nabi ini, ya, mengatakan siapa orang yang berpuasa dengan rasa iman, ai i'tiqadan bihaqqi fardhis shaumi, yaitu orang tersebut meyakini bahwasanya puasa itu wajib. Bahwa puasa itu wajib. Puasa Ramadan, ya. Kalau dia tidak meyakini puasa Ramadan itu nggak wajib, maka sia-sia puasanya, ya, sia-sia. Saya mau puasa nih, ya, mumpung Ramadan, ya. Buat apa puasanya? Dia, ya. Dia meyakini puasa tersebut bukan kewajiban pas Ramadan, tapi puasanya untuk dia. Naudzubillah, keyakinannya berubah. Kan diet bukan buat diet itu buat ngurusin badan, ya, ngurangin makan. Itu tujuannya, bukan tujuan menjalankan perintah Allah, ya. Maka di saat itu juga dia berpuasa bukan dengan keimanannya, ya. Nah, jadi siapa orang yang berpuasa dengan rasa keimanannya dan dia yakin, ya, bahwa puasa Ramadan itu wajib, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wahtisaban, dan juga orang yang berpuasa dengan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Taliban lis-sawabi minallahi taala, ya. Artinya mengharap pada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlas namanya, ikhlas, ya. Ikhlas itu tidak mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ikhlas itu terserah. Allah mau ngasih apaan terserah. Ya. Cuman harapannya tetap pada Allah, itu ikhlas. Ya. Nah, jadi Allah mau kasih pahala silahkan, Allah mau kasih siksa silahkan. Kalau kita nggak terima, kamu puasa, iya puasa ya Allah, ya udah kamu masuk neraka, berarti nggak ikhlas kalau kita nggak terima. Ya. Jadi ikhlas itu mengharap kepada Allah apapun nanti yang akan kita dapat. Gitu. Intinya harapannya kepada Allah. Ya. Jadi begitu masyarakat rahimakumullah. Ya. Sama kalau kita di dunia ini, ya, cari nafkah, ya, kerja, ya, dapat berapa aja kita terima, itu tanda dia ikhlas, gitu. Ya. Bukan berpatokan pada hasilnya. Sebab orang yang berpatokan pada hasilnya, kalau hasilnya besar dia semangat, kalau hasilnya kecil dia leha-leha. Ya. Tapi karena belum tahu hasilnya, dia harus semangat, dia harus ikhlas. Ya, sebagaimana nanti tujuannya, akhirnya, hasilnya, ya, apapun yang ia dapat, dia harus terima. Itu namanya ikhlas. Sebab harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu masyarakat rahimakumullah, ya. Jadi ihtisaban dengan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law adzana Allahu lis-samawati wal ardi." Ya, Nabi SAW bersabda, seandainya Allah mengizinkan langit dan bumi antatakallama laqalata, ini mengizinkan apa? Allah akan mengizinkan, seandainya Allah mengizinkan langit dan bumi untuk berbicara, maka langit dan bumi akan berbicara, busyra liman sama ramadhana bil jannah. Apa kata langit dan bumi? Kabar gembira bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini nggak terjadi, ya. Dan kita nggak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh langit dan bumi. Ya. Nah, jadi ini sebagai keutamaan. Kenapa? Ya banyak manusia yang ninggalin puasa Ramadan. Kalau mereka dengar apa yang dikatakan langit dan bumi, nggak bakalan dia akan meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Nah, jadi ini adalah hijab-hijab yang Allah tutup, ya, supaya yang ngerjainnya itu emang benar-benar yang Allah pilih, gitu. Ya. Kalau semuanya pada ngerjain, ya. Kalau semuanya pada puasa, ya, maka buat apa perintah tersebut? Buat apa, ya, namanya pahala dan dosa tersebut? Ya, jadi perintah ini, ya, bagi orang yang benar-benar Allah pilih. Ya. Nah, jadi seandainya langit dan bumi, ya, Allah izinkan untuk berbicara, maka ia akan berbicara busyra, ay busra azimah, ya, kabar gembira yang sangat besar bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun bidamil jimi ay sidruha minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Kata Nabi Muhammad SAW, puasa itu perisai, ya, daripada api neraka, seperti perisai kita seseorang daripada peperangan, tameng. Ya. Puasa itu tameng. Nah, jadi orang kalau mau membentengi diri, ya, bukan hanya bulan Ramadan, di hari-hari biasa itu kalau mau dia membentengi diri, menahan diri, itu dengan puasa. Ya. Kenapa? Puasa itu menghancurkan syahwat kita. Ya. Dengan rasa lapar, haus tersebut, ya, bisa melawan kita punya nafsu. Ya. Nah, jadi puasa itu bagaikan tameng dari api neraka. Apa api neraka maksudnya?
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi berpuasa ya. Biasanya nih makan makanan yang haram, makan makanan yang syubhat, lagi puasa tahan. Ya. Mandang-mandang yang syahwat yang haram lagi puasa tahan. Semua dengan puasa ya dia akan mendapatkan tameng daripada api neraka. Artinya daripada maksiat kepada Allah. Ay kadarkil mani' minal qatli fil qital wa hasbuka bi fadlan lis-sa'imi rawahu Ibnu Majah an Utsman bin Abdul As wa huwa haditsun sahih fil lafzi sum junna ahadikum fin nar kadar'i ahadikum fil qital. Yang terakhir ya, maksud daripada perisai adalah tameng yang mencegah kita dari terbunuh ketika peperangan. Ya, wa hasbuka bihi fadlan lis-sha'im ya. Dan ini hadis ini ya, itu sebenarnya cukup satu hadis ini sebagai satu keutamaan buat orang yang berpuasa. Ya. Jadi hadis ini sebenarnya cukup untuk mengetahui keutamaan tentang orang berpuasa. Jadi nggak perlu lagi hadis-hadis yang lain, ya. Begitu kata pengarang. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan Ibnu Majah dari Utsman bin Al-As wa huwa hadisun sahih. Hadis ini ya adalah hadis sahih. Dan di dalam riwayat yang lain, as-shaumu junnatu ahadikum, puasa adalah tameng bagi kita minan nari daripada api neraka. Kadar ihadikum fil qital, seperti tameng kita di dalam peperangan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi masyarakat rahimakumullah ya, kalau kita kebiasaan menjalankan maksiat puasa ya, suka gibah puasa ya, suka ngomongin apa puasa ya, suka dusta puasa ya. Jadi nanti puasa tersebut akan melemahkan kita untuk mengerjakan hal-hal tersebut ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya beri taufik hidayahnya serta inayahnya, dan juga beri kita sehat afiat sampai masuk pada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan sedikit bahas tentang puasa ya. Kita mengupas tentang puasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.